कोरोना के हालातों ते चर्चा हो रही है। कोरोना हालातों नूं लेके सूबा सरकार ते उन्होंने निशाना भी साधिया है। उन्होंने कहा है कि वक्त है, इस समा है कि लोगों की जान बचाई जाए और इस वक्त नूं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के काम करना चाहिए। इस वक्त सानू सब नूं मिल के काम करना चाहिए। भगवंत मान ने कहा बेअदबी मामले दे विच सूबा सरकार ते उन्होंने निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि 7 सालों दे विच कोई हल नहीं निकलिया। जिन्नियां भी SIT दा गठन किया गया पंजाब दे विच तमाम SIT दे वल्लों जांच शुरू की गई लेकिन बेसिट्टा रही है। आम आदमी पार्टी पहले दिन तो किसानों के नाल खड़ी है। केंद्र सरकार खेती कानून वापिस ले भगवंत मान ने जोरा शोरा दे नाल मांग चुकी है। एक बार फिर तो दस दिए, ना सिर्फ सूबा सरकार नूं घेरिया है भगवंत मान ने, सगों केंद्र सरकार नूं घेरिया है। सूबा सरकार नूं घेरिया पंजाब दे मौजूदा कोरोना हालातां दे मद्देनजर बेअदबी गोलीकांड मामले दे विच इंसाफ दी मांग एक बार फिर तो जोर फड़दी जा रही है। लेकिन उस दे मद्देनजर भगवंत मान दे वल्लों सूबा सरकार दी नीयत ते सवाल खड़े किए गए ने। इस तो इलावा किसान जो दिल्ली दे बरूहां ते अज भी बैठे ने, कोरोना काल दी दूजी लहर चल रही है। देश भर दे विच मौतां दे आंकड़े वधदे जा रहे ने। देश भर दे विच कोरोना दे केस जो वधदे जा रहे ने, लेकिन इस सब दे दरमियान दिल्ली दे बरूहां ते बैठे किसान खेती कानूनां दा विरोध कर रहे ने। तां भगवंत मान ने केंद्र सरकार नूं सीधा करड़े हत्थी लिया। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार नूं एक खेती कानून वापिस ले लेने चाहिए ने। नीतिका महेश्वरी नाल जुड़ चुके। नीतिका और की कुछ क्या भगवंत मान ने? देखो आज भगवंत मान वालों जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने वालों कई मुद्दों ते गलबात की गई। जे मेन की जाए तो कोविड नूं लैके उन्होंने दस्सिया कि पिंडां दे विच हाले भी कोई प्रबंध जिहड़े आ नहीं किए गए। तो यह कह दिता जा रहा है कि तुसी 100% वैक्सीन लगवाओ, पिंड पूरे जिहड़े आ उत्थे वैक्सीन लगवाओ तो 10 लाख इनाम दिता जाएगा। उन्होंने कहा जो वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही पिंडां तक फिर 100% किवें हो जाएंगे। नाल ही उन्होंने वालों कहा गया कि जिन्नियां भी हुण तक सिट बनाईयां गईयां, चाहे वो बरगाड़ी बेअदबी मामले ते होवे, उन्होंने कहा कि हुण 3 सिट बना दी गई। बेअदबी की अलग कोई जांच कर रहे, कोटकपुरा फायरिंग की अलग कोई कर रहे, तो बहबल कला गोलीकांड की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जिन्नियां सिट बनाई वो सारियां बेसिट्टा रही ने। यही कारण है कि 2022 उन्होंने इसका खमियाजा भी जो भुगतना पेगा। इस ही उन्होंने वालों होर कई मुद्दों पर जी है इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पंजाब सरकार के नाल ही केंद्र सरकार भी पूरी घेरन की कोशिश की गई। उन्होंने ये तक दावा किया कि जे 2022 असीं सत्ता दे विच आउंदे आ तो जिहड़े काले कानून जिन्होंने दस्सिया जा रहा उन्होंने वालों कि जिहड़े कानून आए ने उन्होंने असीं रद्द करवा के रवांगे। नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार नूं प्रधानमंत्री मोदी नूं भी इनिशिएटिव लेना चाहिए है। गलबात जिहड़ी फिर तो बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि दोबारा तो जिहड़ी गलबात शुरू करन ते किसानां नूं कहा जाए कि कोविड का समा है, संकट का समा है, तो आपदे घर जाण ते असीं सारे कानून जिहड़े ने रद्द कर रहे हैं। तो अजिहा इनिशिएटिव जिहड़ा हुण केंद्र सरकार नूं लेना चाहिए है। सब तो अहम गल गगन ये भी दस दी है कि उन्होंने वालों कहा गया कि मौतों का आंकड़ा जिहड़ा है वो सरकार छुपाउण की कोशिश कर रही है, चाहे वो पंजाब सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। उन्होंने कहा कि वो मौतां जिहड़ियां कोविड के नाल हो रही हैं उसका आंकड़ा छुपा रही है। यही कारण है कि असली जिहड़ा फिगर है वो सामने नहीं आ रहे, असली आंकड़े जिहड़े ने वो सामने नहीं आ रहे। तो लगभग जिहड़े कह सकते हैं कि इस दौरान एमर्जिंग इशूज ने उससे उन्होंने वालों प्रेस वार्ता की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक दी जानकारी दे लई नीतिका। सो भगवंत मान दे वल्लों कई मुद्दों नूं लैके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना सिर्फ सूबा सगों केंद्र सरकार नूं भी घेरिया गया कि जिस वेले लोकां दी बांह फड़नी चाहिदी सी सरकार नूं, पंजाब दे विच पंजाब सरकार नूं, उस वेले वो आपस एक दूजे दीयां बाहां मरोड़न दे चक्करां च पए होए। कदे भी तुसीं सरकार वल्लों कोई कोरोना नाल संबंधित कोई अपडेट सुनी है? कैप्टन साहब ने कहा पिंडां वालियां नूं कि ठीकरी पहरे रख लो, आपकी रखिया आप कर लो। कैप्टन साहब शायद भुल गए, लोग तो 4.5 साल तो आपकी रखिया आप ही कर रहे हैं पिंडां वाले, उन्होंने तो कोई वालीवारस है ही नहीं। तुसी कोरोना तुसी ये अनाउंस करता कि 100% जिहड़ा पिंड टीकाकरण करवा लूगा उन्होंने 10 लाख रुपये देवांगे। टीके लवाउणगे कित्थों सर? वो दवाई तो है नहीं तुहाडे कोले, इंजैक्शन तुहाडे कोले है नहीं, डिस्पेंसरियां है नहीं।
ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਪਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜੋ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਖਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਗਗਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਤ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਈਏ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਰ? ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਹੂਲਤ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੌ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 25,000 30,000 ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ। ਸਰ, ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗਗਨ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਵੈਕਸੀਨ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਨੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਦੁਰਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ?
ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀਓ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਥਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਲਖਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਦੀ? ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਹਨਾ, ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਰ? ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਉਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ग्लोबल टेंडरिंग कराओ, सीधा सप्लायर से ना गलबात करो। अगर उत्तर प्रदेश कर सकती है, आंध्र प्रदेश कर सकती है, अगर उत्थे सूबा पद्धर ते हो सकती है, कोशिश है, ਆਪਾਂ क्यों नहीं कर सकते? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੱਕਿਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਬੂਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਥੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਡਮ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਸਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਮੰਥਲੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। 50,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 50,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਲੱਸ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। और लखबीर जी तुसी तमाम गल्लां सुनिया ने सर, बजाय इसके कि इल्जाम बाजियां का दौर चले, जरूरत है कि जरूरी कदम चुके जान। बड़ी छोटी जी एग्जाम्पल है कि नारियल का पानी जिहड़ा 40 रुपए च मिलता सी वो 70 80 90 रुपए दे विच मिल रहा है, 110 रुपए दे विच मिल रहा है। सर काला बाजारी तो इत्थों तक जो वधी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया लखबीर जी। कि जिस वेले लोकां दी बांह फड़नी चाहिदी सी सरकार नूं, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲੋਕ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 100% ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ? ਉਹ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੰਨਾ, ਲਿਖ ਲਿਓ 2-3 ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਬਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਲਾਇਕੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ?